السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ حکومت اور اپوزیشن سمیت تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والی وزارت اطلاعات کے اعلامیے کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء اور بعد کی صورتحال، مقبوضہ کشمیر اور داخلی معاملات پر بریفنگ دی، جس کے بعد سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے شرکاء کو بتایا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں اخلاص کے ساتھ نہایت مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کی بھرپور کاوشوں کی بدولت نہ صرف مختلف افغان دھڑوں اور گروپوں کے مابین مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی، بلکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بھی بامعنی بات چیت کا آغاز ہوا۔ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن و استحکام دراصل جنوبی ایشیا میں استحکام کا باعث بنے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا ہر سطح پر خیر مقدم کرے گا اور افغان امن کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی۔ امید ہے افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان کی سرحد پر 90% باڑ کا کام مکمل کر لیا ہے، جبکہ کسٹمز اور بارڈر کنٹرول کا بھی مؤثر نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا صحافیوں کے سوال پر کہنا تھا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ اجلاس کے بعد نون لیگ کے رہنما شاہد خان عباسی نے بتایا کہ 3 بڑے ایشوز میں سے صرف ایک پر بحث ہو سکی، دیگر 2 ایشوز پر بات کرنے کے لیے مزید اجلاس کرنے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے اگلا اجلاس عید سے پہلے ہو جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس عید سے پہلے متوقع ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم کی عدم شرکت ایک تنازع بن گئی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کل کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ اجلاس میں صرف دفاعی اور قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین شریک ہوں گے۔ آج فواد چودھری نے بتایا کہ وزیر اعظم اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ اپوزیشن لیڈر نے اسپیکر کو پیغام بھیجا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو وہ واک آؤٹ کریں گے، اسی لیے وزیر اعظم نہیں آئے۔ وزیر اعظم تو آ رہے تھے، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن کا پیغام دیا اسپیکر صاحب کو کہ اگر پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو ہم واک آؤٹ کریں گے۔ تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، واک آؤٹ کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اٹینڈ کر لیں اور میں نہیں آتا۔ یہ ہوا۔ اس پر نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اجلاس کے شرکاء کی فہرست ٹویٹ کی، جس میں وزیر اعظم کا نام شامل نہیں ہے۔ ساتھ ہی مریم اورنگزیب نے لکھا کہ عمران خان صاحب میٹنگ کا حصہ ہی نہیں تھے تو شہباز شریف نے کیسے منع کر دیا؟ فواد چودھری جھوٹ بول رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب پروپیگنڈا مشین ہیں۔ شہباز شریف کیسے منع کرتے جب میٹنگ اسپیکر نے بلائی تھی؟ شہباز شریف نے کسی کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے فواد چودھری کے بیان پر کہا کہ وزیر اعظم قائد ایوان ہوتا ہے، وہ ہر میٹنگ میں بیٹھ سکتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا وزیر اعظم ہمارے حکم پر چلتا ہے، شاید وزیر اعظم اجلاس میں آتے تو ان کے 8 گھنٹے ضائع ہو جاتے۔ وزیر اعظم کو ہم ہی حکم دیتے ہیں تم کیا کام کرو یا نہ کرو، ہمارے حکم پہ ملک کا وزیر اعظم چلتا ہے۔ لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ فواد چودھری صاحب کو پتا ہے یا وزیر اعظم کو بھی پتا ہے؟ ہر میٹنگ میں آ سکتے ہیں۔ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، میرے بھی لیڈر ہیں، جب اس ہاؤس کے اندر آتے ہیں میرے بھی لیڈر ہوتے ہیں۔ بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 8 گھنٹے شاید ضائع ہو جاتے، ملک کے لیے بہتر ہوتا، عوام کو لیڈر اکٹھے نظر آئے تو ملک کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ مگر پھر صورتحال مزید دلچسپ ہوئی۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کی عدم شرکت سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے بیان جاری کیا کہ وزیر اعظم ہمیشہ پارلیمانی کمیٹی میں شرکت پر آمادہ رہتے تھے۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں نہ آنے کی واحد وجہ بعض اپوزیشن رہنماؤں کے تحفظات تھے۔ بعض اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے اسمبلی سیکریٹریٹ کو تحفظات پہنچائے گئے تھے۔ اپوزیشن کے تحفظات کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا تھا۔ اپوزیشن اجلاس میں شرکت کر لے، اس لیے وزیر اعظم نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر فواد چودھری نے پروگرام نیا پاکستان میں کہا کہ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری نے پوچھا کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آئے، جس پر اسپیکر نے کہا کہ شہباز شریف سے پوچھیں، تو سعد رفیق نے اس پر کہا کہ ہم سے مس کمیونیکیشن ہو گئی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے یہ درخواست آئی تھی کہ اس میں وزیر اعظم صاحب شرکت نہ کریں، اور وہی جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو کنوے کی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو بالکل تیار تھے۔ جب بلاول صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے تو اسپیکر صاحب نے انہیں مائک آن کیے بغیر انہوں نے کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں، اور پھر سعد رفیق صاحب نے غالباً یہ بات کہی، وہ ہم سے مس کمیونیکیشن ہو تو سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ اسپیکر آفس کو یہ کنوے کیا گیا کہ وہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نہ۔
इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने स्पीकर असद कैसर को दावत दी, मगर वो नहीं आए। लेकिन नून लीग से एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, जो इजलास में मौजूद थे, वो हमारे साथ होंगे। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी इजलास में मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ये इजलास के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर अहम कौमी मामला है, उस पर मैं ज़रा आपसे तफसील से बात करूँगा। अफगानिस्तान के मामले पर क्या ऐसी बातें, ज़ाहिर इजलास ऑफ द रिकॉर्ड था, मगर ये क्या हुआ है कि आप लोगों की तरफ से मिसकम्युनिकेशन हुई और फिर साद रफीक साहब ने कहा कि मिसकम्युनिकेशन हो गई जब स्पीकर ने कहा कि शहबाज शरीफ से पूछ लें कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए? देखिए, पहली बात तो यह है शाहजेब, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस शेयर हुई है और लिस्ट ऑफ इनवाइटीज जो शेयर हुए हैं, किसी जगह भी प्राइम मिनिस्टर का नाम दर्ज नहीं था। हता यह कि उस कॉरेस्पॉन्डेंस में जो स्पेशल इनवाइटीज थे उनके भी नाम दर्ज थे। तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तो हमें कभी किसी सतह पे ये कम्युनिकेशन नहीं की गई कि वज़ीर आज़म साहब शरीक हो रहे हैं या वो शरीक होना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि एक दिन पहले तो अपोजिशन ने उनका खिताब कौमी असम्बली के अंदर सुना था, तो ऐसी क्या उनको बेचैनी थी या बेताबी थी? मैं समझता हूँ कि एक ये गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी है जो कि हर चीज़ को ये पॉलिटिसाइज करते हैं हुकूमत का, यही मसला है। और कल के भी इजलास में मैं अगर इन कैमरा था, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने आखिर में बजाय कोई कौमी बात करते, वहाँ पे इन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर तनकीद की। उस ऑपोजिशन ने उसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वहाँ कोई ऐसा माहौल में तलखी हो या खराबी हो। तो जब ऑपोजिशन इतनी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है तो वो क्यों कर नहीं चाहेगी कि कौमी यकजहती के इज़हार के लिए वज़ीर आज़म साहब आए। लेकिन अगर आप उनका तर्ज अमल देखें, इससे पहले भी वो हमेशा ऑपोजिशन के साथ बैठने से कतराते रहे हैं। नहीं, मगर मुझे ये बता दीजिए कि ये हुआ क्या कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, तो स्पीकर ने कहा शहबाज शरीफ से पूछें, और फिर साद रफीक ने कहा कि हमसे कोई मिसकम्युनिकेशन हुई, आप इजलास में मौजूद थे, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन, चूंकि मेरे सामने तो वो कौमी असम्बली का दस्तावेजी रिकॉर्ड है कि जिसके अंदर तमाम मेहमानों की फहरिस्त दर्ज है, तमाम वो लोगों का नाम है जो कमेटी के लिए मदऊ किए गए थे। किसी जगह वजीर आज़म के हवाले से हमें ना कोई तासुर दिया गया, ना ही कोई इंफॉर्मेशन दी गई कि वो शरीक होना चाहते हैं या शरीक हो रहे हैं। तो अगला इजलास जो ईद से पहले एक और होना है, अगर उसमें वज़ीर आज़म आए, आप लोगों को उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म को आना चाहिए ऐसे इजलासों के अंदर जहाँ पर कौमी यकजहती का पैगाम जाए, उन चीज़ों पे जो कौमी सलामती से मुताल्लिक हों। और ये वो चीज़ें हैं जो पार्टिजन पॉलिटिक्स से बालातर हैं, और हमें जहाँ पाकिस्तान के कौम के मफाद का सवाल हो वहाँ पार्टिजन पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। मुझे साथ में बताइएगा कि अब अपोजिशन, ज़ाहिर इन कैमरा इजलास था, मगर आपको इत्मीनान है कि जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है वो एक दुरुस्त पॉलिसी है? जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, हुकूमत ने पोजीशन ली है कि हम बाढ़ लगा देंगे अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है, और हम पार्टनर इन पीस तो होंगे, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। साथ में जो अफगान अवाम चाहेंगे उसकी हुकूमत आए, बाय फोर्स अगर तालिबान कब्जा कर लें उसकी भी पाकिस्तानी हुकूमत हामी नहीं है। ये सारी पोजीशन आप हामी हैं कि ठीक पोजीशन है, सही सिमत में पॉलिसी है हुकूमत की और रियासत की? देखिए, जो हमने कल के इजलास में अखज़ किया है वो ये है कि पाकिस्तान के गिर्द बहुत संगीन खतरात मुंडला रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत कौमी यकजहती की और एक कौमी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। और किसी भी लिहाज से दो चीज़ें हम पाकिस्तान के हवाले से कबूल नहीं कर सकते, एक पोलराइजेशन और एक एलियनेशन। और हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो बराह रास्त मुल्क के अंदर मुसलसल पोलराइजेशन में इजाफा कर रही हैं, और पोलराइजेशन के साथ साथ एक एलियनेशन सियासी सतह पे, समाजी सतह पर, मुख्तलिफ तबकात के अंदर रियासत के निज़ाम से और रियासत से एलियनेशन बढ़ रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हम एक हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहे हैं तो उसको हम एक होल ऑफ नेशन अप्रोच के जरिए ही जीत सकते हैं। मगर असर साहब ये दुरुस्त है, मगर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, अब ज़ाहिर अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता था वो भी वज़ीर आज़म बता चुके हैं कि मगर अमेरिका ने इनखिला अनाउंस कर दिया तो अब फिर हमारे कंट्रोल में ज़्यादा रह नहीं गया था, लेवरेज भी नहीं रह गया था। तो जो पाकिस्तान ने किरदार अदा कर दिया और उसके बाद जो पाकिस्तान का एक मुमकिन किरदार हो सकता है उससे आप मुतमईन है कि दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? आपके ख्याल में उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट की गुंजाइश है जो अपोजिशन दे रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो आने वाला चैलेंज है अफगानिस्तान के हवाले से
اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، سب کو اس بریفنگ کے پہلے بھی نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کے حالات یا سول وار کی طرف جا سکتے ہیں. ان کے جو متحارب گروہ ہیں وہ آپس میں لڑائی کر سکتے ہیں اور ایک خلا پیدا ہونے جا رہا ہے. اور اگر اس صورتحال میں ایک ریفیوجیز کا انفلکس آئے گا تو اس کے لیے پاکستان کی معیشت کیسے بوجھ برداشت کرے گی؟ ہمیں ایک بہت پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی، اور اس خطے میں جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی. ہمیں حکومت کی طرف سے اس سطح کی جو سفارتکاری ہے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب آج بگرام بیس بھی امریکہ کی طرف سے خالی کر دیا گیا ہے. بہت ہی اہم بیس تھا جسے امریکہ نے خالی کر دیا، اور طالبان کا قبضہ بھی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اگر طالبان بائی فورس قابض ہو گئے، پاکستان کی پوزیشن یہ ضرور ہے کہ جس کو افغان عوام چنیں گے پاکستان اسی حکومت کو افغانستان میں سپورٹ کرے گا، بٹ بائی فورس وہ جتنا تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ قبول نہیں کرے گا، ریزسٹ کرے گا، کیا کرے گا پاکستان؟ دیکھیے، پاکستان امن کا خواہش مند ہے اور پاکستان افغانستان میں استحکام چاہتا ہے. پاکستان ہرگز نہیں چاہے گا کہ کوئی کابل پر چڑھائی ہو جائے یا قبضہ ہو جائے. اب اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے وہ بھی اپنے رویے میں لچک دکھائے اور طالبان کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید سے معاملات کو حل کرے. طالبان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا وڈرال کا. وہ وڈرال جو ہے وہ عنقریب مکمل ہو جائے گا. تو اب جو ایک بہت بڑی چیز جو ان کو ذہنی کوف تھی وہ دور ہو گئی. طالبان بھی افغان ہیں اور اشرف غنی صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ بھی افغان ہیں. افغانوں نے بیٹھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان ایک تعمیری کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. ہم ان کے معاملات میں نہ مداخلت کر رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے، نہ ہمارا کوئی فیورٹ ہے. یہ تاثر دینا کہ ہم اس کے حامی ہیں یا اس کے حامی ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو افغان فیصلہ کریں گے ہم اسے منون قبول کریں گے. اب یہ افغانوں کا امتحان ہے کہ اس چیلنج سے وہ کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں. اور شاہ صاحب، یہ کیا پاکستان کا کنسرن ہے کہ اکثر جو پاکستانی طالبان ہیں وہ ان علاقوں میں زیادہ مضبوط ہوئے جہاں پر افغان طالبان کا بھی اسٹرانگ ہولڈ تھا، کہ اگر افغان طالبان کی وہاں حکومت آتی ہے تو جو پاکستان بیسڈ ملیٹنٹس ہیں وہ بھی مضبوط ہو سکتے ہیں یا پھر پاکستان میں کارروائیاں بڑھ سکتی ہیں؟ پاکستان کا یہ کنسرن ہے؟ دیکھیے، اگر افغانستان میں ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، ایک خلا بنتا ہے، تو اس خلا کا جو فائدہ ہے وہ اس قسم کی منفی جو قوتیں ہیں وہ اٹھا سکتی ہیں اور سپیس مل جائے گی ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو. تو ہمیں ہمارے خدشات میں اور ہماری تشویش میں اضافہ یقیناً ہوگا. ہم اپنے حد تک جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنی بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کیا ہے، ہم نے وہاں فینسنگ کی ہے، ہم وہاں اپنی ٹروپس کی تعیناتی کر رہے ہیں. اور ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا جو اپنا احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کو اپنی سفارتکاری کرنی چاہیے. میں ان کی اطلاع کے لیے آپ کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ سے میری ابھی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے پوسٹ وڈرال کو ڈسکس کیا ہے. چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ میں نے ایک ٹرائیلیٹرل جس میں افغانستان کے وزیر خارجہ تھے وہ بھی ٹرائیلیٹرل میں کر کے آ رہا ہوں. اسی طرح روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. تاجکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. تو جتنے گرد و نواح کے ممالک ہیں ان کو ہم اعتماد میں بھی لے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہیں اور ہم مشاورت میں ہیں. یہ کہہ دینا کہ ہماری سفارتکاری ہم نہیں کر رہے، لوگوں سے رجوع نہیں کر رہے، وہ حالات اس کے برعکس ہیں. دوسری بات انہوں نے اگر مجھے ایک اور بات بھی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سی پیک کے حوالے سے اور چائنا کے حوالے سے جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی ہمیں چوز نہیں کرنا چاہیے، کیا امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے؟ کیونکہ پچھلے 4-5 سال میں سی پیک بھی بنا، پاکستان امریکہ کا اتحادی بھی رہا، سی پیک کے بہت سارے پروجیکٹس بھی بن گئے. کیا اب ان کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ پاکستان کو
इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। उनकी तरफ से बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का भी प्रोजेक्ट यूरोपियन ममालिक और अमेरिका की तरफ से लॉन्च किया गया कि वो इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग भी देने को तैयार है। क्या मामला है? हम वो बड़े शौक से बनाए, हमें अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खत्ते में करना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन एक चीज मैं वाजे कर दूं, सी पैक पर फैसला हो चुका है, उस पर एक कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। सी पैक ने अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना है, किसी को पसंद हो न पसंद हो, सी पैक हमारी जरूरत है। ये हमारा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमारा एक ट्रेड का और एनर्जी का कॉरिडोर बन सकता है। तो सी पैक को तो हमने आगे हर सूरत बढ़ाना है, इस पे कोई दो आरा नहीं है। हम पर कोई दबाव हम पर गालिब नहीं आएगा। मगर शाह साहब, क्या दबाव है? क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल में रुकावटें, देखिए रुकावटें तो आपके इल्म में है कि हमने जो वहाँ सी पैक की सिक्योरिटी के लिए जो हमने खातिर खा इंतजाम किए, वो क्यों किए? इसलिए किए कि हमें खदशात थे, हमारी इतलात थी कि ऐसे अनासिर हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर रखना अंदाजी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान है और कुव्वतें हैं, हाइफ हैं, वो समझते हैं कि अगर ये सी पैक का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है या इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, गवादर का पोर्ट जो है वो एक इकोनॉमिक हब ऑफ एक्टिविटी बन जाता है, तो उससे बहुत से जो कंपीटिंग पोर्ट्स हैं उन पे भी एक प्रेशर आता है। साहब, ये वाली बात बिल्कुल समझ में आती है कि तो भारत का जाहिर है हमारे साथ वैसे मसला, इसके अलावा जो कंपटीशन है किसी और पोर्ट का कि वो कंपेटिटिव ना रहे, मगर क्या अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जी आप हमें और चाइना के दरमियान चूज करें कि आप चाइना के ज़्यादा करीब रहेंगे, हमारे ज़्यादा करीब रहेंगे, जो बार बार कहा जा रहा है कि जी हम ये नहीं चॉइस कर सकते? बड़े क्लियर हैं, चीन हमारा आजमाया हुआ दोस्त है और चीन के साथ हमने अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है। हम ये कह रहे हैं कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि अगर हम चीन के दोस्त हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के मुखालिफ हैं, हरगिज नहीं। हम अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम चीन ने हमें कभी नहीं कहा कि आप अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ें, बिल्कुल नहीं कहा, मैं बरबरा कह रहा हूं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना और इसको जीरो सम गेम हम नहीं देखना चाहेंगे। मगर क्या ये भी बरबला बता दीजिए कि अमेरिका ने कहा है क्या? देखिए, इस तरह तो कोई नहीं कहता ना, अंदाज होते हैं, जुबानी बातें होती हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि एक कंटेनमेंट, चाइना कंटेनमेंट तो एक हिकमत अमली है उनकी। आप देख रहे हैं जो क्वाड जो सामने आ रहा है उसकी जरूरत महसूस क्यों हो रही है? ठीक है, साउथ चाइना सी में जो आपको मुश्किलात दिखाई दे रही हैं, वो अगर ये एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है और जो एक लेस डेवलप्ड जो पार्ट है चाइना का, वेस्टर्न पार्ट, उसमें एक डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जैसे ईस्ट चाइना डेवलप हो चुका है, ये भी होता है, तो एक चाइना एक राइजिंग पावर है, इस वक्त सेकंड ग्लोबल इकोनॉमी है और अंदाजों के मुताबिक वो चंद सालों में ओवरटेक कर सकती है अमेरिका को। तो ये सारे खदशात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा हमीद कुरैशी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत और नैब आमने सामने आए, नैब ने एक प्रेस रिलीज इशू की, मगर हक़ाइक़ उसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। हमने बड़ी तफसीली तहकीक की है, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और नैब आमने सामने आ गए हैं। नैब के दावों में तजाद नजर आ रहा है और हुकूमत भी अपनी तमाम नाकामियां नैब पर डालती नजर आ रही है। 3 दिन पहले वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी ताबिश गौहर ने नैब के हवाले से संगीन इल्ज़ामात लगाए और फिर नैब ने ताबिश गौहर के इल्ज़ामात के जवाब में कुछ दावे किए, जिनमें से नैब के अक्सर दावे हक़ाइक़ और दस्तावेज़ात के मुताबिक दुरुस्त नहीं हैं। इन दावों का जायज़ा लेते हैं और अपनी तहकीक भी आपके सामने रखते हैं और उस पर नैब का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं। मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि ताबिश गौहर ने कराची में सनतकारों से खिताब करते हुए कतर से LNG डील और सीपेक के मंसूबों के हवाले से नैब के बारे में क्या कहा था। ये तासुब गलत है कि ये हम सारे
کام جو ہیں نیب کے ذریعے کراتے ہیں. اگر یہ ایسا ہوتا تو قطر کے ساتھ جو ابھی حالیہ میں LNG ٹرانزیکشن ہوا ہے 10.2% پہ, اس پہ نیب کا نوٹس نہ آتا. اگر یہ ایسا ہوتا جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں جو کہ ایک بہت ہی ہائی لیول کے اوپر اسٹریٹجک بنیاد کے اوپر طے پائے گئے, ان پہ نیب کے نوٹس 6-7 سال پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد نہ آ رہے ہوتے وغیرہ وغیرہ. تابش گوہر کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے نیب نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا تھا کہ نیب قطر کے ساتھ حالیہ معاہدے اور سی پیک منصوبوں کے بارے میں نوٹس لینے کے بے بنیاد بیان کی سختی سے تردید کرتا ہے اور یہ وضاحت کرتا ہے کہ نیب معیشت دوست ادارہ ہے جو زیرو کرپشن اور 100% ترقی پر یقین رکھتا ہے. نیب نے قطر سے LNG معاہدے کا نوٹس لینے کی تردید کی, مگر ہمارے پاس نیب کا ایک خط موجود ہے جو نیب نے 20 اپریل 2021 کو سیکرٹری پیٹرولیم کو لکھا ہے, اور اس خط کے مطابق نیب قطر سے LNG امپورٹ کرنے کے معاملے میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے. اس لیے قطر کے ساتھ حالیہ LNG کے معاہدے کی مصدقہ کاپی فراہم کی جائے تاکہ تحقیقات بروقت اور منطقی انجام تک پہنچائی جائیں. ہم نے یہ خط نیب کے ترجمان کو بھیجا اور انہیں اس خط کی تصدیق کے لیے کہا تو انہوں نے اس خط کی تصدیق کر دی اور پھر لکھا کہ LNG ٹرمینل کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور صرف قطر کے ساتھ نئی LNG ڈیل کے حوالے سے معلومات مانگی گئی تھی. حالانکہ نیب نے اپنی پریس ریلیز میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ نیب قطر کے ساتھ حالیہ معاہدے کے بارے میں نوٹس لینے کے بے بنیاد بیان کی سختی سے تردید کرتا ہے, اور اب نیب نے خود تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے یہ خط لکھا اور تفصیلات مانگی اور خط میں تحقیقات کا کہا تھا. اس کے علاوہ ہم نے نیب کے ترجمان سے پوچھا کہ کیا نیب نے اینگرو کے LNG ٹرمینل کی اضافی کیپیسٹی کے حوالے سے خطوط لکھے ہیں. پھر ہم نے انہیں نیب کے 2 خطوط بھیجے جو نیب نے وزارت پیٹرولیم اور سوئی سدرن گیس کمپنی کو لکھے تھے. نیب نے پہلے 4 مارچ کو سیکرٹری پیٹرولیم کو خط لکھا جس کے مطابق نیب LNG ٹرمینل کے معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے. نیب راولپنڈی سابق وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کر چکا ہے اور کیس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے. ملزم شاہد خاقان عباسی نے اپنی ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی اور دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو ہدایت کی کہ وہ وزارت پیٹرولیم سے اینگرو کے ٹرمینل کی توسیع کے معاملے کی تصدیق کرے. اس لیے یہ بتائیں کہ کیا وزارت پیٹرولیم نے LNG ٹرمینل 1 میں توسیع کے معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے, اور اینگرو سے معاہدے کے حوالے سے حکومت کا نقطہ نظر بتائیں. پھر 12 مارچ کو نیب نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے MD کو خط لکھا اور اس خط میں وزارت پیٹرولیم کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیا اور لکھا کہ نیب کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیں. جب یہ خطوط ہم نے نیب کو بھیجے تو اس پر ترجمان نیب نے لکھا کہ ہم نے سوئی سدرن گیس کمپنی کو ٹرمینل کی اضافی صلاحیت استعمال کرنے سے نہیں روکا اور نہ ہی ٹرمینل کی اضافی کیپیسٹی کے حوالے سے خط لکھا. یہ الزامات بے بنیاد ہے اور ہم مشیر توانائی کے بیان کو مسترد کر چکے ہیں. نیب نے LNG کیس میں ریفرنس دائر کیا ہوا ہے جو عدالت میں زیر سماعت ہے, اور خط میں نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر معلومات طلب کی ہیں اور SSGC کو اضافی کیپیسٹی کے حوالے سے نہیں روکا ہے. نیب نے سوئی سدرن گیس کمپنی سے معاہدے کے حوالے سے تفصیلات مانگی اور حکومت نے اسے بنیاد بنا کر LNG ٹرمینل کی اضافی کیپیسٹی استعمال نہ کرنے کا الزام نیب پر لگا دیا. یہ موقف اختیار کیا کہ نیب نے خطوط لکھے, اس لیے SSGC نے اضافی کیپیسٹی کی اجازت نہیں دی اور ٹرمینل 1 سے اضافی گیس حاصل کرنے کا معاملہ ٹھپ ہو گیا. حکومت نے ساری کی ساری ذمہ داری نیب پر ڈال دی. اس حوالے سے اینگرو کے صدر غیاث خان نے بھی ہمارے پروگرام میں تصدیق کی کہ اگر نیب کا کیس رکاوٹ تھا تو کیسے 2020 میں ECC پھر کیبنٹ کمیٹی آن انرجی اور کابینہ نے اضافی کیپیسٹی استعمال کرنے کی منظوری دے دی. کیا نیب کا کیس جو ہے اس ٹرمینل کے حوالے سے وہ رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, 2019 میں ECC نے اپروو کیے TPA رولز, 2020 کے اندر ECC اپروو کرتی ہے, CCOE اپروو کرتی ہے, کیبنٹ اپروو کرتی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ سمری لا ڈویژن نہیں گئی ہوگی؟ آپ یہ سوال ان سے پوچھیں. یعنی کہ یہ سارا کام اگر نیب کا کیس رکاوٹ ہوتا تو یہ سارے کام نہ ہوتے جو اتنی ساری کیبنٹ اور یہ ساری کی ساری سمریز اپروو ہوتی گئی ہیں. اور یہ سوال میرے اوپر نہیں بنتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کیبنٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے پہلے ٹرمینل کے اوپر جس کی انویسٹیگیشن کا پورے پاکستان کو پتا ہے, تو کیا وہ لا ڈویژن سے نہیں پوچھیں گے؟ میں پھر آپ سے جو سوال بنتا ہے میں وہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر مسئلہ نہیں ہے تو کیونکہ کیس آپ کے اوپر بھی ہے تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ہمیں کہے گی ہم 780 رکھنے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی نیب کے کیس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, حکومت اگر ہم سے کہے گی کہ جی آپ 780 کا شپ رکھیں اور ہم تھرڈ پارٹی ایکسس رولز پہ کام کر رہے ہیں, 100 بسم اللہ, ہم تو 2 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کہیں گے یہ بات؟ شاہ زیب, ملک کے لیے کیا بہتر ہے؟ یہاں حکومت جواب دہ نظر آتی ہے اور اپنی نااہلی کی ذمہ داری نیب پر ڈالتی نظر آتی ہے کہ پہلے عمر ایوب اور ندیم بابر
टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल ना करने की वजह सिंध हुकूमत को करार देते रहे कि वो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने नहीं दे रही है। जब पाइपलाइन बिछ गई है तो नैब पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। देखिए माजी में क्या होता रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन तो हम लेके खरीद के तैयार बैठे हुए हैं, अगर हमें वो रास्ता दे दें तो हम एक नई पाइपलाइन लगा के यही 2 टर्मिनल जो लगे हुए हैं इनको 1200 की बजाय 1350 पे चला सकते हैं। 17 किलोमीटर है वो हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें राइट ऑफ वे दे दे। CNG शटडाउन जो यहाँ पे हो रही हैं या इंडस्ट्री को, ये बिलखसूस जो वजह है वो ये है कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सुई सदर्न गैस पाइपलाइन को रास्ता, राइट ऑफ वे जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं दिया। फिर सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी और पाइपलाइन बना ली गई तो कहा गया कि अब इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, 2 दिन पहले। और फिर देर करने की वजह से जब सप्लायर नहीं आए और हम आवाम के सामने स्कैंडल ले आए तो कहा गया कि 14 कार्गो तो लाने ही नहीं थे, हम तो 12 कार्गो ला सकते थे। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। और अब जब फिर बहरान आया है तो जिम्मेदारी नैब पर डाल दी गई है। इसके अलावा नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में एक और दावा भी किया। नैब ने लिखा कि सीपेक मंसूबों के बारे में नोटिस लेने के बेबुनियाद बयान की भी सख्ती से तरदीद करते हैं। इस हवाले से हमारे पास 19 मार्च का एक खत है जो नैब ने सेक्रेटरी तवानाई को लिखा है और खत के सब्जेक्ट में लिखा है कि पोर्ट कासिम कोल पावर प्रोजेक्ट और साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स वजारत पानी और बिजली और नैब और नेपरा के हुक्काम के खिलाफ इंक्वायरी के लिए मालूमात दरकार हैं। यानी नैब इन दोनों मंसूबों से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। अगर आप सीपेक की वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर एनर्जी से मुतालिक मंसूबों की तफसीलात देखें तो वहां सबसे ऊपर यही दोनों मंसूबे हैं। और नैब कह रहा है कि उन्होंने सीपेक से मुतालिक कोई नोटिस नहीं लिया। इस हवाले से हमने तर्जुमान नैब से रब्ता किया और इस खत की तस्दीक के लिए कहा तो तर्जुमान नैब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने तर्जुमान नैब को 4 मई की शहबाज राना की खबर भेजी जिसके मुताबिक ऑरेंज लाइन मंसूबा भी नैब के रडार में आ गया है और ये सीपेक का तीसरा मंसूबा है जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है। और इसके अलावा नैब मुल्तान सखर मोटरवे और ठाकोट हवेलियां मंसूबे की भी तहकीकात कर रहा है। हमने तर्जुमान नैब से कहा कि इस खबर की तस्दीक कर दें क्योंकि इस खबर के मुताबिक नैब सीपेक के 3 मंसूबों की तहकीकात कर रहा है। तो तर्जुमान नैब ने मौका अख्तियार किया कि पूरा ऑरेंज लाइन मंसूबा ज़ेरे तफ्तीश नहीं है बल्कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर उसके मुआहदे की मनसूखी का मामला ज़ेरे तफ्तीश है। तर्जुमान नैब ने दावा किया कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर का मामला ज़ेरे तफ्तीश है। हालांकि हमने जो खबर उन्हें भेजी उसके मुताबिक नैब ने 1.6 अरब डॉलर्स के ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और 20 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना और इस मंसूबे को सीपेक में शामिल करने की वजूहात पर सवालात उठाए हैं। खबर के मुताबिक मार्च में नैब ने सेक्रेटरी प्लानिंग को खत लिखा है जिसके मुताबिक नैब ऑरेंज लाइन मंसूबे के आलात के लिए 20 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना के हवाले से पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान और दीगर के खिलाफ शिकायत की तहकीकात कर रहा है। मगर नैब तर्जुमान ने कहा कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर के मामले की तहकीकात हो रही है। इसी तरह उन्होंने मुल्तान सकर मोटरवे के हवाले से कहा कि नैब मुल्तान में इस मंसूबे के हवाले से कोई केस नहीं है। हालांकि मुल्तान सकर मोटरवे की तहकीकात का मामला एक अरसे तक खबरों की जीनत बनता रहा है। हमने आपके सामने सीपेक के कुछ मंसूबे रखे। नैब के अपने खतूत और खबरों के मुताबिक नैब उनकी तहकीकात करता रहा है और दिलचस्प बात यह है कि अब हुकूमत ये कह रही है कि सीपेक के मंसूबे तो हाई लेवल पर तय पाते हैं और नैब पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो तहकीकात क्यों कर रहा है। मगर खुद माजी में हुकूमत में आने के बाद भी तहरीक इंसाफ इन मंसूबों की शफाफियत पर सवाल उठाती रही बल्कि अक्सर सीपेक मंसूबों की नैब से तहकीकात का मुतालबा भी करती रही। अक्टूबर 2019 में हमारे प्रोग्राम में पंजाब के वजीर मियां असलम ने न सिर्फ ऑरेंज लाइन मंसूबे की शफाफियत पर सवाल उठाए बल्कि इस मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट का भी ऐलान किया। माह हो गए हैं आपको कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? मैं कुछ बात किसी हद तक कर देता हूँ ताकि मामला जो है ना अभी क्योंकि सी पैक के मामले में ये सी पैक का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये सी पैक का हिस्सा है। माजूद के साथ आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि सी पैक ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किक बैक के लिए बनाते थे तो ऑरेंज लाइन जब आप किक बैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये ऑरेंज लाइन ही किक है और जिसके किक बैक की आप बात करें शहबाज शरीफ के लिए सी पैक का हिस्सा है।
जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किक बैक इसमें बहुत ज़्यादा हुई होंगी। इसको ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा। फिर आज तक हुकूमत कुछ सामने नहीं लाई है। इसी तरह दस्तावेजात के मुताबिक नैब सीपैक से जुड़े 2 पावर प्रोजेक्ट्स की भी तहकीकात कर रहा है। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने ही नून लीग के दौर में बनने वाले पावर प्रोजेक्ट्स के फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान किया, नैब से तहकीकात की बात की। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है और LNG के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं, इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज कर चुकी है। इसी तरह सीपैक के तहत मुल्तान सक्खर मोटरवे के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नैब इसकी तहकीकात कर रहा है। इस हवाले से वफाकी वजीर मुराद सईद बार बार इस मंसूबे में करप्शन और किकबैक्स की बात करते रहे। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है। एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ ब्रादरान, हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है, सवाल ये बनता है कि ये पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया या किसके अकाउंट्स में गया। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ये खाया किसने है और लेना वापिस हमने किससे है, ये आप लोगों ने इसका जवाब इंशाल्लाह कमीशन देगा। मुराद सईद ने डॉक्यूमेंट्स वज़ीर आज़म के डेट कमीशन को भेजे। डेट कमीशन ने आज तक कुछ नहीं बताया और नैब कह रहा है कि वो तो मुल्तान सक्कर मोटरवे पर तहकीकात नहीं कर रहा। हुकूमत खुद इन मंसूबों की शफाफियत पर सवालात उठाती रही, तहकीकात का मुतालबा करती रही और फिर इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर अमरीका ने भी सवालात उठाए। अमरीका की साबिक अंडर सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने सीपैक में शफाफियत ना होने और करप्शन होने का इल्ज़ाम लगाया। खासतौर पर सक्खर मुल्तान मोटरवे और बिजली के मंसूबे महंगे होने पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मुल्तान सक्खर मोटरवे के बिडिंग के अमल को कंट्रोल किया गया। शफाफियत न होने की वजह से पिछली हुकूमत पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से करप्शन के इल्जामात लगे। हमारे इल्म में है कि पाकिस्तान का कौमी एहतसाब ब्यूरो सीपैक के हवाले से मुताबिक प्रोजेक्ट्स की तहकीकात कर रहा है। अब नई पाकिस्तान हुकूमत खुद तो करप्शन के खात्मे का दावा करती है, मगर हालिया कायम की गई सीपैक अथॉरिटी को करप्शन की तहकीकात से इस्तिस्ना दे दिया गया है। फिर असद उमर ने इल्जामात का जवाब दिया और सीपैक के खिलाफ साजिश का जिक्र किया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपैक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। अब एक दफ़ा फिर हुकूमत कह रही है कि नैब सीपैक के मंसूबे जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक बुनियाद पर तय पाते हैं उनकी नोटिस क्यों ले रहा है, उनकी तहकीकात क्यों कर रहा है। हालांकि सारे इल्ज़ाम खुद हुकूमत के लगाए हुए हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हजारों मुतासरीन की रीसेटलमेंट का मामला हल होकर नहीं दे रहा है। सिंध हुकूमत ने कुछ दिन पहले गुज्जर नाला और औरंगी नाला के मुतासरीन को प्लॉट के बदले प्लॉट देने का ऐलान किया था, तो एक सवाल उठने लगा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन को प्लॉट तो दे रही है, मगर बेघर खानदानों को घर कौन बना कर देगा। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था कि सूबाई हुकूमत सिर्फ प्लॉट दे सकती है, घर बनाने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। लेकिन आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज्जर नाला और औरंगी नाला के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट्स देने का ऐलान किया और प्लॉट्स पर घर बनाने के हवाले से एक नया प्लान भी पेश किया है। वज़ीर आला के मुताबिक कल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी कि गुज्जर नाला और औरंगी नाला के हजारों मुतासरा खानदानों को घर बनाकर देने के लिए बहरिया टाउन के फंड से 10 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए जाएं। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज इस मामले पर मुतासरीन ने एक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक किसी का 240 गज का मकान गया है तो किसी का 500 गज का मकान टूटा है, लिहाजा 80 गज के मकान के बजाय जिसका जितना मकान टूटा है इसी हिसाब से प्लॉट्स दिए जाएं। हमने इस मामले पर मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्जा वहाब से मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि कमीशन की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नालों पर ज़्यादातर प्लॉट्स 60 या 80 गज के हैं और अगर किसी का इससे ज़्यादा का प्लॉट होगा तो कमीशन इसे देखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।